രാവിലെ നമ്മളിവിടെ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ? ചേട്ടാ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. നമ്മൾ കൈരളി ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന് വന്നിരിക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഹൈലക്സിലെ ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. രാവിലെ നമ്മൾ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ? കൈരളി ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന്. നമ്മുടെ ഹൈലക്സ് അല്ല, കൈരളി ടൊയോട്ടയുടെ ഹൈലക്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടി അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, നമ്മുടെ വണ്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് തന്നു. അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഒരു ഓഫ് റോഡ് 13-ാം തീയതി വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത്. അല്ല എന്തായാലും അതെന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി എന്തായാലും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നന്നായി. അവരുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള്. നല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. രാവിലെ നമ്മൾ ആ വരുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കൈരളി ടൊയോട്ടയാണ് നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10 ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയായിട്ട് വരട്ടെ. Careful, seat belt. Now we are not going to use H4, we are going to use low 4. Yeah. We are in 4 low itself. Okay. Can I move? Yeah. Right? Yeah. To switch on DAC. When you take a left, your car will slide because there's a lot of slush, no? Okay. Car will slide off to the left, it'll go off into the jungle there. Okay. So you know how DAC works? DAC is nothing but your car will engine brake automatically by itself. Okay. So once you take a left, your car will slide off like this. Okay. Take a right and straighten the car and slowly go down. Don't put your leg on the brake, you'll take it. Okay. Apply brake. Yeah, first you take left slowly, I'll tell you. Slowly. Go there. Let's set it. Oh my God. Slowly. Oh my Yeah. God. Now you straighten your car. Keep going. Okay. Leave your brake. Leave your brake. Leave your brake. Straighten the car. You see it's engine braking by itself. Oh. You see the difference? Yeah. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? I was landed. എന്ത് ചെയ്യാം? പെട്ടെന്ന് ഇത് തോന്നിയാ? അപ്പൊക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കൊരു പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിട്ട്. DACയുടെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ വണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എത്ര ഇതാണെങ്കിലും DAC കിട്ടാം. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ L4ന്റെ ആവശ്യം. L4 കണ്ട, L4ൽ ഇട്ടിട്ട് DAC വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ.
Don't give jerks. Keep going. Slowly acceleration. Okay. Keep going. Keep going. Straight in the car. We'll switch on DAC now. Straight in the car. This is dangerous. So be active. Okay. Wait. Brake. It's too dangerous. No. So you have to keep your car straight. There's a hole on the right. There's a hole on the left. There's a hole on the right. Okay. So first your tire will fall down, and so when the tire falls down, this is your car. The tire falls because it is raining and slushing. Your car will go like this. Okay. You have to straighten the car. Again, it will fall like that. It will go off like that. Okay. So I need to. Just You have DAC is on. Okay. Your DAC is on. Slowly brake, Okay. and let DAC do its own. Okay. Let's go. You on the right? Don't worry. See, sliding. I told you. Very good. Very good. You take off your leg. Take off your leg. Very good. Be on the right. Don't be on the left, so that if car slips, it will fall off its side. Okay. So be a bit on the right. You see Now how? I can put acceleration. Yeah, you can. Little bit. Yes, ഇത് vlog. എങ്ങനെയുണ്ട്? Happy ആയാ? Yeah, we are ഇതാണ് ഓഫ് vlogging റോഡിങ്ങിന്റെ now. ബേസിക്സ്. I'm up there. Careful on the left. See that? Okay. On the left. See that? Okay. Climb. Huh? Clap. What's happening That way? now? Climb. അതെ No, you climb. this way or Climb. Climb. It's still sliding. Climb. Slowly. Good experience? yeah good Glad. super Let's go some more you helped time. me a lot No problem. Some more time. some more time That take a U-turn like this and park it. Okay. Go there. One more, please. This was so much fun. you enjoyed it you can do that Again. next time we will go some off-roading yeah Can we go again? രാവിലെ കയറിയോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ജീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രല്ല ഒരു മഴയായത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ മഴയാണ് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ് എക്സ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ
പൊളി മച്ചാ പൊളി, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? നമ്മുടെ പരിപാടി എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്തായിരുന്നു? ചേട്ടാ സീരിയസ്ലി ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാം, കൊച്ചിയിലൊരു ഇവർ വിളിച്ച് നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലൊരു ഈ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് മണൽക്കൂനയൊക്കെ കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഞാനത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കിളി പോയി. അത് ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇടുക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീപ്പിലൊക്കെ കുറേ ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഈ മാൻഡ്രേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കിളി തന്നെ പോയി. ആ ഓരോ ഡ്രൈവും ആ ഇറക്കവും ആ വീല് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആ സിറ്റുവേഷൻ മൊമെൻറ്റ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ വില കൂടിയ വണ്ടികളിലൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്തത്. ആ വണ്ടി തന്നെ കുറേ കൂടി ഒരു ഇതാകുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിപാടി. പക്ഷേ ഇതിൽ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നി. ശരിക്കും ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ, പേടിച്ച് പോയി, ദൈവമേ ഇനിയിപ്പോൾ മറിയുമോ. പക്ഷേ ലൈക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടറും അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ ആ ഫീച്ചേഴ്സ്, DAC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പ് ഹില്ലിലും ഡൗൺ ഹില്ലിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ ചരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര നമ്മളൊരു കുഴിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഒരു നന്നായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഗ്യമാണോ നിർഭാഗ്യമാണോ, മഴയും കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ചെളി പിടിച്ച് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വെറുതെ വണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇതാണതേ നമ്മുടെ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പണി എടുപ്പിക്കണം. എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ രീതി ദിസ് നമ്പർ 13. സോ നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടാണ് ഇനി പണി എടുപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ല അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് നമ്മള് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇനി എന്തായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ശരിക്കും ഹരമായിട്ടില്ലേ? ശരിക്കും ഒരു ഹരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പം ഒരു ഹരം ഇനി നമ്മളുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഈ വണ്ടിയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സോ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കമൻസുകൾ എന്താണെങ്കിലും ഇട്ടോളൂ, ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. വി വെൽക്കം ഓൾ. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒരു ഹരമായിട്ട് നമ്മളെടുക്കുക. സോ അതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് വേണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.